విజయవాడ పున్నమిఘాటి వద్ద గల గౌరీ పరమేశ్వర ఆలయం 3వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించారని పశ్చిమ నియోజకవర్గం శాసనసభ్యులు యలమంచి సుజనా చౌదరి అన్నారు. మంగళవారం పున్నమిఘాటి పరిసర ప్రాంతాల్లో వేంచేసి ఉన్నటువంటి గౌరీ పరమేశ్వర ఆలయంలో వేకువజాము నుండే స్వామివార్లకు అభిషేక కార్యక్రమాలు ఆలయ నిర్వాహకులు దాడి అప్పారావు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే యలమంచి సుజనా చౌదరి, ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు, యలమంచి సత్యనారాయణ చౌదరి కార్యాలయ ముఖ్య కార్యదర్శి పత్తిపాటి శ్రీధర్ హాజరై ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ గత 2 సంవత్సరాల క్రితం ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించి 3వ సంవత్సరంలోకి అడుగు పెడుతున్న సందర్భంగా వార్షికోత్సవ కార్యక్రమం నిర్వహించుకోవడం ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా మంచి జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా వారు తెలిపారు. అలాగే ఈ నెల 15వ తేదీన దేవాలయంలో శ్రీ నూకాంబిక అమ్మవారి విగ్రహ ప్రతిష్ఠా కార్యక్రమాలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించుకోవడం జరిగిందని తెలిపారు. ఆలయ కమిటీ సభ్యులు దాడి గంగాధర్రావు, కాళ్ల కామేష్, రాపేటి రమణారావు, దాడి జగన్, దాడి మురళి, బొడ్డేటి శ్రీనివాసరావు, పిఎస్ అప్పారావు, కొనతాల నారాయణమూర్తి, టెక్కలి రాంబాబు, పెంటకోట సూర్యప్పారావు, కళానిధి, సూరిశెట్టి శివగణేష్, పైల నాగలక్ష్మి, నాగరాజు తదితరుల పర్యవేక్షణలో వచ్చినటువంటి భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वामोहन्तेभ्यो करन् नमः प्रमुञ्चन्वनस्वमुभयोरात्मयोर्ज्याम् यास्त्रयं गायत्रिकात्मिकात्मिकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो नमः स्वस्मिञ्जराय विशीमते पठीनामतये नमो नमो भद्रजाय व्याधिनेनामतये नमो नमो हरिकेशाय पवित्रे पुष्परुद्राय तथादिवे क्षेत्रानामतये नमो नमः सूराय अन्याय वरानो वञ्चने परिवञ्चने स्थायुनामतये नमो नमो निचेरते परितराय अन्यानामतये नमो नमः सुरगामिभ्यो जिघातो सद्भ्यो पुष्करामतये नमो नमो शिवभ्यो रक्तञ्जरभ्यः प्रवृन्दानामतये नमो राजवृन्दानामतये नमो नमैषवभ्यो धन्वादिभ्यश्च नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च नमो नमः स्वभद्भ्योभ्यश्च नमो नमरेभ्यो गणपतिभ्यश्च नमो नमो विलोपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च नमो महद्भ्यः शुल्लकेभ्यश्च नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च नमो भ्यश्च नमो नमः सेनाभ्यश्च नमो नमः क्षत्रुभ्यः संग्रह्य कर्माणेभ्यश्च
नमो नमः बुद्धिश्रेभ्यो निशानेभ्यश्च नमो नमः ऋषभेभ्यो धन्वकृभ्यो ह्रस्वाय तवामनाय नमो बृहते तवर्षीयते नमो वृद्धाय च संवृद्धते नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः ऊर्ण्याय च वस्मन्याय च नमस्ते अस्याय च द्वितीयाय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूज्याय च क्षेम्याय च नमः वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसान्याय च नमो वज्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च श्रीकण्ठाय च नमः कमर्दिने वज्रकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च सुरसंवरे च नमो ईशाय च शिविष्टाय च नमो कृष्णमाय केशवते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धये च नमो मृदो नृस्वा सहस्वन्यो अभिवादिमस्मे अधिवाहवेह प्रियन्ते नाम सबरे क्रीमसूहन्तरं रस्वातामन्यो सहमेत्ये पुरोहत संस्कृति संसृष्टन्तरमुपयोः समाकृतमस्वः ॐ आत्मलिङ्गाय नमः ॐ परमाय नमः ॐ परमलिङ्गाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गस्य स्थापयति मानयन्तं पवित्रौ श्रीमन्त्रं अस्ति नमो नमः कर्पूर आनंद सुंदर मंगल नीराजनं दर्शयामि हर नमः पार्वती विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वज्ञानोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो श्री सांगप्रवासने प्रति गौरी ओम यो वेदा ब्रह्मणो वेदामृतेनामृताम्बरीं तस्मै ब्रह्मज ब्रह्मादा आयुर्कीर्तिं प्रदान्ततो भागधेयेनैवैनं प्रणयति ब्राह्मण आरुषे योद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिर्धरति यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविधिब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविभ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्याम्ना श्रीलङ्कीर्तये देवता एव देवता प्रीणाति पर्याप्या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्रौ महद्भवति सर्वस्याप्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयनं भवति तदायुः पुरुषस्य तेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति గౌరీ పరమేశ్వర సంస్థానానికి 1 ఇయర్ అయిన సందర్భంగా నిన్న అయిన సందర్భంగా వాళ్ళు పండుగ చేస్తున్నారు. ఆ సందర్భంగా మన దాడి అప్పారావు గారు నన్ను ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ పిలిచినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఆ గౌరీ పరమేశ్వర వారి ఆశీస్సులు నాకు మన ప్రజలందరికీ కూడా బాగా ఉండాలని చెప్పి, ప్రజలందరూ బాగా ఉండాలని, వాళ్ళల్లో మేము కూడా ఒకరిగా ఉండాలని చెప్పి ఆ భగవంతుడిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. పున్నమి ఘాటు భవానీపురం ఈ ప్రాంతంలో గౌరీ పరమేశ్వర్ల దేవస్థానం సంస్థాన ట్రస్టు 1923 మార్చి 16, 17, 18 తేదీల్లో ఇక్కడ అయ్యవారు అమ్మవార్లు ఇక్కడ కొలువై ఉన్నటువంటి రోజు 2 సంవత్సరాలు కాలం పూర్తి చేసుకొని ఈరోజు పంచామృతాలతో ఇక్కడ కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి 50 మంది భక్తులందరూ కూడా ఇక్కడికి విచ్చేశారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. వీళ్ళందరూ కూడా తీర్థ ప్రసాదాలు అన్నీ కూడా తీసుకొని ఇక్కడికి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ మహిళా మనులందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఈ ప్రాంతంలోనూ ఈ గుడిని సందర్శించి పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించినటువంటి పెద్దలు మాజీ మంత్రివర్యులు యలమంచిలి సుజనా చౌదరి గారు ఈ గుడికి చేసి చాలా సంతోషంగా అయ్యవారు అమ్మవార్ల ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. అలాగే
మూకాంబిక తల్లి 15వ తేదీ నాడు ఇక్కడ ప్రతిష్టా కార్యక్రమాలు జరిగినాయి. ఈ కార్యక్రమం అత్యంత రంగవైభవంగా చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ మూకాంబిక విగ్రహాన్ని ఇచ్చినటువంటి దాత కాండ్రేకల్ శ్రీరామ్ గారు, వారి సతీమణికి ముఖ్యంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. పెద్దలు దాడి వీరభద్ర గారు, మాజీ మంత్రివర్యులు దాడి రత్నాకర్ గారికి కూడా మరి నా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలుసుకోవచ్చు. పెంటకోట వెంకట్రావు గారు, రాపేటి గోవింద్ గారు, అందరూ కూడా ఇక్కడ సమస్య ఈ గుడి కోసం ఎంతో కష్టపడి ఈ గుడి ఇక్కడ నిర్మాణం జరగాలని చెప్పేసి ఎంతో అనుభవంతో ఇచ్చేసినటువంటి వారికి అందరూ కూడా నా ధన్యవాదాలు నేను తెలియజేసుకున్నాను. ఈ కార్యక్రమానికి ఇక్కడ ఇచ్చేసినటువంటి అందరూ కూడా నా కుటుంబ సభ్యులకి, పెద్దలకి అందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకున్నాను. అలాగే అనకాపల్లి నుండి ఇచ్చేసిన డాక్టర్ గారు మల్లా వెంకట బెనర్జీ గారికి మరీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ, బొడ్డెట్టి మహాలక్ష్మి నాయుడు గారికి కూడా విజయవాడలో ఉంటారు వారికి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. అలాగే మా కమిటీ, ఈ గుడికి సంబంధించిన కమిటీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా, ఆర్గనైజర్లు అందరూ కూడా, అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఈ కార్యక్రమం దిగ్విజయం చేసినటువంటి మహిళా మనులందరూ కూడా నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్ని దేవస్థానాలను, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, కనకదుర్గమ్మ వారి దేవస్థానం, సింహాచలం దేవస్థానం, శ్రీశైలం అన్ని గుడులు కూడా ఎలాగైతే సంవత్సర పండుగ జరుగుతాయో అలాగే అనకాపల్లి మూకాంబిక తల్లి కూడా సంవత్సరం పండుగ చేయాలని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మనం ఏ రోజునైతే ఈ గుడి ఇక్కడ ప్రతిష్ఠ జరిగిందో, మూకాంబిక విగ్రహం ఇక్కడ ప్రతిష్ఠ జరిగిందో ఆ ముందు రోజునే ఇది ప్రకటించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. దీనికి అక్కడ ఉన్నటువంటి కొనతాల రామకృష్ణ గారికి, దాడి వీరభద్ర గారికి, దాడి రత్నాకర్ గారికి, దాడి జయవీర్ గారికి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంపీ గారికి ముఖ్యమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను నేను. Like, subscribe and press the bell icon for new updates.